السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامر۔ میں آپ کو ملکہ آئینہ کی حاضری کا عمل دے رہی ہے۔ یہ ایک رات میں حاضر ہو جاتی ہے، ہاتھ پہ طلسم لکھنا ہوتی ہے اور رات کو یہ حاضر ہوتی ہے، جگہ دیتی ہے اور آپ سے نکاح کا خواہش بھی کرتی ہے۔ تو اگر آپ اس سے نکاح کرے گی تو آپ کو اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی بنانا پڑے گی، اور اگر نکاح نہ کرنا چاہے تو نہ کریں، پھر تعلقات بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ اصل میں یہ جو ملکہ آئینہ ہے یہ پری نہیں ہے، یہ عفریت کا خاندان سے، اسی خاندان سے جس سے میں نے وہ ڈالی تھی نا عمل، حمامہ بنت ملک داغر کا اور کالا بنت برکان کا، اس کے اندر بھی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ آپ سے جسمانی تعلقات کا خواہش کرتی ہے۔ یہ اسی خاندان سے، پری کا جو خاندان جو قبیلہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، عفریت کا الگ ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں اگر بھول جائے تو مجھے آپ یاد دلانا، ایک دو دن کے اندر میں ایک ویڈیو ڈال دے گی جس کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں الگ الگ بتا دے گی کہ پری کیا چیز ہے، عفریت کیا چیز ہے، چڑیل کیا چیز ہے، پشاچ کیا چیز ہے، مطلب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دے گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں بتا دیں، یہ جو لوگ بار بار کال کرتی ہے، بار بار کال آپ نہ کرو، میسج کر دو، آپ کو میں جواب دے دے گی جب وقت ملے گی، جب جواب دے گی۔ میں آپ کی مرضی سے جواب نہیں دے سکتی، لوگوں کا کام ہوتی ہے اور بہت سارا مسئلہ مسائل لوگوں کا چل رہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی حاضری کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ جو طلسم آپ دیکھ رہی ہے، اس طلسم کو آپ نے اپنا رائٹ سیدھا ہاتھ کا ہتھیلی کے اوپر، ٹھیک ہے، لکھنا ہوگی۔ مشک اور زعفران کا آپ کو سیاہی بنانی ہے، اسے لکھنا ہوگا۔ یہ عمل ہوگی بدھ کی رات کو، یعنی کہ منگل کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ بدھ کا رات ہوگی، نوچندی بدھ کا رات، ٹھیک ہے۔ اس رات کو آپ نے اپنا کمرہ میں چلے جانی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لو، باندھ لو اس کو، وہ یہ کہ جب بھی کوئی حاضری کا عمل ہوگی اس کے اندر اسراف عامر پڑھنا ضروری ہوگی۔ چاہے آپ میرا عمل کر رہی ہے، چاہے کسی دوسرے کا عمل کر رہی ہے، وہ عامل آپ کو بتائی ہے یا نہیں بتائی، میں آپ کو بتائی یا نہیں بتائی، لیکن اسراف عامر پڑھنا ضروری ہے۔ اسراف عامر کی ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز، اگر کوئی چیز ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھو، آپ کو معلوم ہو جائے گی حاضری کے عمل میں ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں بتائی، بدھ کی رات کو آپ نے اپنا کمرہ میں چلی جانی ہے، ایک الگ کمرہ، ٹھیک ہے۔ کمرے کے اندر روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی ایک حاضری کا میں تازہ ویڈیو میں ڈال کر کے دکھائی، چراغ کا روشنی، ٹھیک ہے۔ تو چراغ کا ہی روشنی ہو یا موم بتی کا روشنی ہو، یہ جو بلب وغیرہ ہوتی ہے اس کا روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ طلسم لکھنے کے لیے سیاہی آپ پہلے سے بنا کر کے رکھ سکتی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اور مشک اور زعفران کا میں آپ کو سیاہی بتائی ہے۔ اگر مشک نہ ملے تو زعفران کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کو زعفران بھی نہیں ملتی تو آپ عمل ہی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ بھائی کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اس لیے تو اگر مشک کا انتظام نہیں کر سکتی، کم سے کم زعفران سے تو آپ اس کا سیاہی بنا کر کے اس سے لکھ لو، زعفران اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتی، مل جاتی ہے۔ تو یہ طلسم آپ کو اپنا رائٹ ہینڈ کا ہتھیلی کے اوپر لکھ لینا ہے۔ جیسے کہ بتائیں، نوچندی بدھ کی رات، جو منگل کا دن گزار کر جو رات ہوتی ہے بدھ کی رات ہوتی ہے، رات کو 12 بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگی۔ جو طلسم میں دیے اس کو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ پہ لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد، اچھا اس کا عمل باطنیہ کا ضرورت نہیں ہے، حصار آپ جو ہے اس کے اندر حصار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے حصار اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو اس سے نکاح کرے گی، جسمانی تعلقات کرے گی، تو پھر آپ اس سے حصار جو ہے، اس سے حصار میں رہ کر کے آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکے گی، یہ دور بھاگ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ اس لیے ہاں، عمل کے لیے آپ دائرے والا حصار لگاؤ، ٹھیک ہے، عمل کے لیے دائرے والا حصار لگاؤ۔ آگے میں طریقہ بتا رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور یہی طریقہ باقی سارا عملیات کا بھی ہے، چاہے کوئی بتائے آپ کو نہیں بتائے، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، سیکھ لو، ابھی بھی وقت سیکھ لو، بعد میں پچھتائے گی۔ باطنیہ کا ضرورت نہیں ہے حصار، جیسے کہ میں آپ کو بتا کہ دائرے والا حصار ہے۔ اور اس عمل کی جو بخور ہے، وہ بخور میں بتا رہی ہے، یہ بخور آپ کو لا کر کے رکھنا ہے لازمی، بخور ضروری ہے، بخور نہ ملے عمل نہ کرنا۔ جس کی بخور ہے وہ ہے میاں سائلہ، سندرس، لبان
और जिक्र, ठीक है। 4 चीजें बताइए, मियां साहिला, संदरस, लुबान, जिक्र, ये सब पंसारी के पास मिल जाएगी। आपने ये सारा जो है एक ही वजन के बराबर आपने ले लेना, पंसारी से बोलना सब बराबर बराबर वजन का दे दो, आपकी मर्जी, आप जितना वजन का चाहे आप ले सकती है। 25 ग्राम ले लेना, मेरा ख्याल काफी बहुत है, ठीक है। बराबर बराबर वजन का लेने के बाद आप इसको जो है ना आपस में मिक्स कर लेना, मिक्स करके आप इसका छोटा छोटा गोलियां बना लेना, ठीक है। ताकि वो गोली आप उसके अंदर कोयला जला करके उसके अंदर डालेगी तो खुशबू उड़ेगी। जैसे कि मैं बताया, बुध की रात आपने अपने कमरे में चले जाना और रिजाल गैब को सलाम कर लेना, असराफ आमिर पढ़ना, दायरा वाला हिसार लगाना, मशरिक का तरफ मुंह करके बैठ जाना, ठीक है। मशरिक का तरफ, दोबारा बता रही है, मशरिक का तरफ, पूरब, ईस्ट भी बोलती है। कोयला जला करके अपने सामने रखना और जो बखूर का आप गोलियां बना करके रखी है उसको आपने कोयला के ऊपर डालना, ठीक है। और जो मैं अजीमत आपको दे रही है इस अजीमत को पढ़ना। पहले मैं पूरा तरीका बता दी थी, फिर मैं आखिर में आपको मैं अजीमत में आपको बताएगी। करना ये कि जो मैं अजीमत आपको देगी उस अजीमत को आपने पहले 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने लेट जाना है, ठीक है। अपना बिस्तर पे भी लेट जाना है और जिस हाथ के ऊपर आपने अपना तिलिस्म लिखी थी उसको अपने सर के नीचे रख लेना। सर के नीचे जब आप हाथ रख लेगी अपना, तो जो अजीमत आप 21 मरतबा पढ़ी थी जो मैं आपको देगी, मतलब उसी को आपने पढ़ते पढ़ते सो जाना है। कोई और काम नहीं करनी, सिर्फ अजीमत को पढ़ते पढ़ते सो जाना है। आप सो जाएगी तो फिर वो आ करके आपको नींद से जगा देगी। नींद से जगाने के बाद वो आपसे सवाल करेगी कि मुझे क्यों बुलाई है। जब आपसे ये सवाल करे कि क्यों बुलाई है, तो आपने उसे वजह बतानी है कि आप उसकी तस्कीर करना चाह रही है, यानी कि उसको अपना दोस्त बनाना चाह रही है, तस्कीर करना चाह रही है, उसको अपना काबू में करना चाह रही है। काबू में करने का वर्ड यूज नहीं करना, आप तस्कीर का लफ्ज यूज करना, ठीक है। तो जब आप उससे तस्कीर की बात करेगी कि आप उसको तस्कीर करना चाहती है, तो फिर वो आपसे निकाह करने का कहेगी कि आप उससे निकाह करो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उससे निकाह करें, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दें कि अगर आपका पहले से बीवी है तो निकाह नहीं करना, ठीक है। और अगर नहीं है और आप चाहती है तो फिर आप उससे निकाह करना। निकाह करने के बाद आपको ख्वाहिश पूरी करना होगी उसकी, समझ रही है आप। और इससे वादा यही होगी कि अगर आप मतलब आपका इसका तस्कीर का इरादा है तो आपका इससे जो वादा होगी वो यही होगी कि निकाह है, यानी कि ये आपके निकाह में आ गए तो फिर आपका बीवी बन के रहेगी। फिर कोई वो वाला वो दूसरा तीसरा टाइप का वादा वगैरह का इसके अंदर जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इससे निकाह नहीं करना चाहती तो ये आपकी तस्कीर में नहीं आएगी, फिर ये सिर्फ आपका काम करके चली जाएगी, ठीक है। अगर आप इससे निकाह नहीं करना चाहती तो फिर आप इसको मना कर दो कि मैं निकाह नहीं कर सकती आपके साथ, मेरा ये काम कर दो, जो भी आपकी काम हो वो आप इसे काम बोल दें, तो ये वो आपका वो काम कर देगी। लेकिन अगर आप इससे निकाह करेगी तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर ये आपका बीवी की तरह रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दी कि आपका पहले से शादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये कि आप इससे अगर चाहे तो निकाह कर ले, निकाह करने के बाद आप इसे जितना टाइम रखना चाहे उतना टाइम रख करके फिर आप इसे फारिग करके फिर आप चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है। हाँ अगर आपका पहले कोई शादी हुआ है और तलाक हो गया है या बीवी का डेथ हो गया है तो भी आप इससे निकाह कर सकती है। लेकिन अगर आपका बीवी हयात है तो नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक अजीमत बताएगी, वो अजीमत जिसके जरिए ये हाजिर होगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक और अजीमत देगी। वो अजीमत इसलिए कि अगर आप इससे निकाह करती है तो निकाह करने के बाद, इससे जिस्मानी ताल्लुकात करने के बाद इसको वापस भेजने के लिए आपको वो अजीमत पढ़नी होगी जो मैं आपको दूसरी अजीमत में दे देगी, ठीक है। और जब आपका इससे निकाह हो जाएगी तो दोबारा हाजिरी का तरीका ये आपको खुद बताएगी, लेकिन इसको वापस भेजने के लिए अजीमत आपको मैं यहीं बता देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ये हर वक्त आपके साथ नहीं रहेगी, जब आप इसको बुलाना चाहेगी उस वक्त ये हाजिर होगी, आप अपना इससे काम लेगी और ये वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आप इससे निकाह नहीं करती तो क्योंकि ये आपकी तस्खीर में नहीं होगी तो फिर आपको दूसरा वाला अजीमत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको उसी वक्त जब ये हाजिर होगी तो आपसे जब ये निकाह का ख्वाहिश करेगी आप इसको मना कर देना, आप इसको काम बोलना, तो ये उसी वक्त चली जाएगी और आपका काम कर देगी, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक अजीमत पढ़ के सुना रही है जो 21 मरतबा पहले पढ़नी थी और बाद में सोते सोते उसको पढ़ते पढ़ते सो जानी थी, वो वाली अजीमत बता रही है जिससे हाजिर होगी। इसमें
बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ भी पढ़नी, सिर्फ अमल पढ़नी है, जो अमल पढ़ने की मैं बता रही हूँ। बी अल शतलिन, बी अल शतलिन, बेतादिन, बेतादिन, बिकाहु शालिन, बिकाहु शालिन, बिता आ माशिन, बिता आ माशिन, बितग रियूशिन, बितग रियूशिन, बिसब तकूशिन, बिसब तकूशिन, बियक शालिशिन, बियक शालिशिन, हा शूलिन, हा शूलिन, हा शूलिन, हा शूलिन, अक़समतु अलैका अय्यतुहल मलकातु ऐनहु बिहक़्क़ि इस्मिल्लज़ी नज़्ज़ला अलस सक़ाराती समई फतफ़त्तातत अलल अर्दी फसताहत व अलल जिबाली फगरासत व अलल लैली फअज़लमा व अलन नहारी फआद आई बि अल शकाशिन आयातुल्लाहि अखफाकिन अखफाकिन बिहक हलशिन आयातुल्लाहि दाऊजिन आजिबीनी अय्यतुहल मलकातु ऐनाहु व अजली व अस्माई व अजीमती व असरीगी व शम्मी दक नाती व अजहरली बारका फीकुम व अलैकुम। ये हो गई एक अजीमत, वो वाली जो पहले 21 मरतबा पढ़नी थी, उसके बाद पढ़ते पढ़ते सो जानी थी। अब मैं आपको दूसरी वाली दे रही है कि अगर आप निकाह करती है तो उसको वापस भेजने के लिए जो आपको पढ़ना होगी, और जो वापस भेजने के लिए पढ़ना होगी वो हर बार ही पढ़ना होगी। जब जब आप इसको बाद में भी बुलाएगी और अपना काम करके आप उसको वापस भेजने के लिए आपको वो पढ़ना ही होगी। ये जो वापस भेजने वाली अजीमत है, इसको 7 मरतबा पढ़ना होगी, तो ये वापस चली जाएगी। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्री रब्बिहा फअस्बहु ला यरा इल्ला मसाकीनहुम। ये पढ़नी है आपने 7 मरतबा, ठीक है। इजाजत मेरी मैं बता दी, 3 बार दुरूद शरीफ और 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के सरकार को, तमाम नबी, तमाम सहाबा, तमाम अलिया, तमाम जिन्नात मकला, तमाम मरूमिन को सहाबा दे कर दीजिए। आप सबको अमर का इजाजत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।